ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ತದನಂತರ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಡುತ್ತಾ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರುವೇನಾರು, ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರುವೇನಾರು, ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಆರಾಧನೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದವರಾಗಿಯೂ ಯಾರು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ
ನಮ್ಮ ವಿನಹವನ್ನು ಕೇಳುವ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏಕ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏಕ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದು ಸಫಲ ಮಾಡುವ ದೇವರು. ಆತನ ಬಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬರೋಣ. ಆತನ ಬಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಆತನ ಕೈಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಸಿದ್ಧವಾದವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯೇಸುವೆ. ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ನೀನೇ ದೇವಾದಿ ದೇವರು. ನೀನು ಸಕಲವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸರ್ವಶಕ್ತನು. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಉದಯ ಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಂಡಾಡೋಣ. ಈ ದಿನ ಉಳಿದಿರುವುದು ಕೇವಲ ಆತನ ಕರುಣೆ ಮಾತ್ರ. ಈ ದಿನ ಬದುಕುಳಿದಿರುವುದು ಕೇವಲ ಆತನ ಕರುಣೆ ಮಾತ್ರ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಯ್ಯ, ಮಾತೊಂದು ಸಾಧುವಯ್ಯ. ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಯ್ಯ, ಮಾತೊಂದು ಸಾಧುವಯ್ಯ. I
ಭಿನ್ನವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಕೈಗಳ ಕೇಳುವ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರ ಈಸಯ್ಯ ಓ ಸ್ತೋತ್ರ ಸುಖ ಕೊಡುವವನೇ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀನು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ಆತನು ಕೈ ಬಿಡದಿರುವುದು ಆತನೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ವಾತನು ಆತನೇ ಪೋಷಿಸುವಾತನು ಆತನೇ ಒತ್ತು ನಡೆಸುವಾತನು ಆತನೇ ಒತ್ತು ಸಹಿಸುವಾತನು ಮುದಿಯ ನಡೆ ಬರುವ ತನಕ ಆತನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹಿಸಿ ನಡೆಸುವ ದೇವರು ಆತನ ಹೆಸರೇ ತ್ರೈಏಕ ದೇವರು ರಾಜಾಧಿರಾಜನು ಯೇಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರು ಕಾಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ Hallelujah. Stotram. Hallelujah. Hallelujah. ನಿನ್ನ ಮಾತ್ರವೇ ನಮ್ಯಾನಯ್ಯ ನೀವು ಮಾತ್ರವೇ ನನಯುಸಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಮಾತ್ರವೇ ನಮ್ಯಾನಯ್ಯ ನೀವು ಮಾತ್ರವೇ ನನಯುಸಯ್ಯ ನೀ ಬಾಹುಬಲವೇ ನಡಿಪಿಸುವುದು
నడిపించును నా స్థితులన్నిటినీ సరిచేయును కృప చూపువాడవయ్యా నీ పిల్లలకు కృప చూపువాడవయ్యా కృప చూపువాడవయ్యా నీ పిల్లలకు కృప చూపువాడవయ్యా నీవు మాత్రమే నీవు మాత్రమే నా ధైర్యం యేసయ్యా నీవు మాత్రమే నీ రమ్యానయ్యా నీవు మాత్రమే నా ధైర్యం యేసయ్యా నీవు సెలవీయగా కలుగనిదేముంది వాక్యము పంపగా ఎరుగనిదేముంది పదమెల్లరు నీవు సెలవీయగా కలుగనిదేముంది వాక్యము పంపగా జరుగనిదేముంది సకలము నీదేనయ్యా శ్రీమంతుడా స్తుతిని పాడెదనయ్యా సకలము నీదేనయ్యా శ్రీమంతుడా స్తుతిని పాడెదనయ్యా సమకూర్చువాడవయ్యా నీ పిల్లలకు సమకూర్చు ಎಲ್ಲರೂ సమకూర్చువాడవయ్యా నిన్ను మాత్రమే నీ జ్ఞానయ్యా నీవు మాత్రమే నా ధైర్యం నిన్ను మాత్రమే యేసయ్యా నీవు మాత్రమే నా ధైర్యం యేసయ్యా నీ బాహుబలమే నడిపించును నా స్థితులను నీవే సామర్థ్యం నన్నదయ్యా నా బాహుబలమే నడిపించును నా స్థితులన్నిటినీ సరిచేయును సమకూర్చువాడవయ్యా నీ పిల్లలకు సమకూర్చువాడవయ్యా సమకూర్చువాడవయ్యా నీ పిల్లలకు సమకూర్చువాడవయ్యా నా ముందు నీవుండగా ఎదురించువాడెవడు శక్తితో నింపగా ఓడించువాడెవడు నా ముందు నీవుండగా ఎదురించువాడెవడు శక్తితో ఓడించువాడెవడు యుగము నీవేనయ్యా శూరుడా నీవే కాదనయ్యా యుగము నీవేనయ్యా ఓ శూరుడా నీవే కాదనయ్యా జయమిచ్చువాడవయ్యా నీ పిల్లలకు జయమిచ్చువాడవయ్యా జయమిచ్చువాడవయ్యా నీ పిల్లలకు జయమిచ్చువాడవయ్యా నిన్ను మాత్రమే నీ నమ్యానయ్యా నీవు మాత్రమే నా ధైర్యం ఓ నీవు మాత్రమే నీ నమ్యానయ్యా నీవు మాత్రమే నా ధైర్యం యేసయ్యా నీవు కరుణించగా కాదను వాడెవడు శక్తితో నింపగా ఓడించువాడెవడు నీవు కరుణించగా కాదను వాడెవడు శక్తితో నింపగా ఓడించువాడెవడు సహాయము నీవేనయ్యా శ్రీమంతుడా నీవు నాగెదనయ్యా
సహాయము నీవేనయ్యా. ఓ శూరుడా, నీలో రాజేనయ్యా. జయమిచ్చువాడవయ్యా, నీ పిల్లలకు జయమిచ్చువాడవయ్యా, నీ పిల్లలకు జయమిచ్చువాడవయ్యా. జయమిచ్చువాడవయ్యా, నీ పిల్లలకు జయమిచ్చువాడవయ్యా. జయమిచ్చువాడవయ్యా, నీ పిల్లలకు జయమిచ్చువాడవయ్యా. నా ముందు నీవుండగా ఎదురించువాడెవడు, కార్యములు జరిగించగా అడ్డుపడువాడెవడు. నా ముందు నీవుండగా ఎదురించువాడెవడు, కార్యములు జరిగించగా అడ్డుపడువాడెవడు. యుద్ధము నీదేనయ్యా. ఓ శూరుడా, ముందుకు సాగెదనయ్యా. యుద్ధము నీదేనయ్యా. ఓ శూరుడా, ముందుకు సాగెదనయ్యా. జయమిచ్చువాడవయ్యా, నీ పిల్లలకు జయమిచ్చువాడవయ్యా. జయమిచ్చువాడవయ్యా, నీ పిల్లలకు జయమిచ్చువాడవయ్యా. జయమిచ్చువాడవయ్యా, నీ పిల్లలకు జయమిచ్చువాడవయ్యా. కృప చూపువాడవయ్యా, నీ పిల్లలకు కృప చూపువాడవయ్యా. సమకూర్చువాడవయ్యా, నీ పిల్లలకు సమకూర్చువాడవయ్యా. నిన్ను మాత్రమే నేనన్నానయ్యా. నిన్ను మాత్రమే నా దైవము యేసయ్యా. నిన్ను మాత్రమే నేనన్నానయ్యా. నిన్ను మాత్రమే నా దైవము యేసయ్యా. నీ వారు బలమే నడిపించును. నా స్థితులన్నిటినీ సరిచేయును. నీ వారు బలమే నడిపించును. నా స్థితులన్నిటినీ సరిచేయును. కృప చూపువాడవయ్యా, నీ పిల్లలకు సమకూర్చువాడవయ్యా, నీ పిల్లలకు సమకూర్చువాడవయ్యా. నిన్ను మాత్రమే నేనమ్యానయ్యా. నీవు మాత్రమే నా దైవము యేసయ్యా. నిన్ను మాత్రమే నేనమ్యా. నీవు మాత్రమే నా దైవము యేసయ్యా. నీ బాహుబలము నడిపించును. నా స్థితులన్నిటినీ సరిచేయును. ಎಲ್ಲರೂ దయతిని బాహుబలమే నడిపించును. నా స్థితులన్నిటినీ సరిచేయును. కృప చూపువాడవయ్యా, నీ పిల్లలకు కృప చూపువాడవయ్యా. స్తోత్రకర్తనే, పరిశుద్ధను 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 పరిశుద్ధను
ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು, ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು, ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು. ಘನ ಮಾನ ಮಹಿಮೆಗೆ ಆತನೊಬ್ಬನೇ ಮಾತ್ರ ಯೋಗ್ಯನು. ಆತನ ಪಾದ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆರಾಧಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕರ್ತನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಲಿ. ಎಲ್ಲರ ಕ್ಷೇಮ, ಶಾಂತಿಯು, ಆರೋಗ್ಯವು, ಸಮಾಧಾನವು ಕೊಡಲಿ. ಕರ್ತನೇ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡು, ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಇಂದಿನ ವರ್ತಮಾನ ಏನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆಯೋ ಕೃಪೆ ಮಾಡು. ಕರ್ತನೆ ನೀ ತಾನೇ ಮಹಿಮೊಂದಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕರ್ತನೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಹಾಗೆ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕರ್ತನೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡು, ಬಾಯಿಗೆ ಬಾಯಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡು. ಮೋಶೆಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಾಯಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೂಡ ನೀನು ಮಾತನಾಡು. ನನ್ನ ಕೇಳಿರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೆರಳಾದ ಮಹತ್ವ ಗುಣಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಗೋಚರಪಡಿಸುವುದೆಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಎಣಿಸುತ್ತೇವೆ ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಜೇನಿಗಿಂತಲೂ ರುಚಿ, ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಮಧುರವಾದ ಮಾತುಗಳು. ನಿನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬಲ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎಸೆಯ ಆರೋಗ್ಯವಿದೆ. ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ ಕರ್ತನೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಿ ರೂಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ప్రభువా, మేమైతే తండ్రి యేసయ్య ఈ సన్నిధిలో ఉన్నాం, అది ఎంతో శ్రేయస్కరమని మీరు చెప్తున్నారు ప్రభువా. అవును ప్రభువా, ఈ లోకంలో తండ్రి ఎందరో తండ్రి నీ వాక్యం లేక అలమటిస్తున్నారు. అలాంటి వాళ్ళకి తండ్రి దేవ వాక్యం తండ్రి సహాయం చేయండి. స్తోత్రం ప్రభువా, హల్లెలూయా. వాక్యం ద్వారా మీరు మాట్లాడండి ప్రభువా. ప్రతి ఒక్కరి ఆత్మలో వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరి చెవులు తెరవబడాలి, సహాయం చేయండి ప్రభువా. హృదయాల్లో వాక్యంలో తెరవబడాలి, సహాయం చేయండి ప్రభువా. స్తోత్రం ప్రభువా. ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో తండ్రి వాక్యం వినటకు కృప చూపండి దేవా. ప్రభువా యేసయ్య, మీ ఒక తండ్రి పండుగ ఒక నెలలో తండ్రి మేమందరం సంతోషంగా ఉండడం కృప చూపించండి, సహాయం చేయండి. మీరు సిద్ధము చేసిన వాక్యం తండ్రి మేము వినటకు కృప చూపించండి. అవును ప్రభువా, నోరున్న వాళ్ళు మాట్లాడతారు ప్రభు, చౌరున్న వాళ్ళు యేసయ్య. అవును ప్రభు, కన్నులున్న వారు తండ్రి యేసయ్య మిమ్మల్ని చూస్తారని మీరు తండ్రి మీరు చదివిస్తున్నారు. సహాయం చేయండి. ప్రతి ఒక్కరు తండ్రి యేసయ్య మీ చిత్తంకు తండ్రి తల వంచిన కృప చూపించండి. సమదైన తండ్రి దారిలో నడవకుండా తండ్రి యేసయ్య మీ చిత్తాన్ని గుర్తెరిగి జీవించిన కృప చూపించండి. ప్రభానికి స్తోత్రములు నాయన. మీరే సహాయం చేయండి ప్రభా. దేవా స్తోత్రం. మేమందరం ప్రభా యేసయ్య మీ ఒక వాక్యానికి విధేయుల వలె ఉండటకు కృప చూపించమని మిమ్మల్ని వేడుకుంటున్నాం. బోధిస్తున్న సేవకుని ఆశీర్వదించండి, బలపరచండి దేవ. ఇంత అనేకమైన బలమైన సేవలు కృప చూపించండి తండ్రి. మీ ఒక సేవలో తండ్రి బలంగా వాడుకుంటారని నమ్ముతున్నాం ప్రభు. స్తోత్రం. అనేకమైన సంఘములను స్థాపించటకు తలంతులు తండ్రి నెరవేర్చిన కృప చూపించండి. మా ఆలోచనలు తక్కువ కానీ తండ్రి మీరు ఆలోచన తండ్రి చేస్తే మీ ఒక ఆలోచనలు మాకు ఊహకు మించినవైనవి. సహాయం చేయండి ప్రభానికి స్తోత్రం తండ్రి. మిమ్మల్ని తండ్రి ఆశ్రయిస్తూ మీ మీద మాత్రమే త్వరపడి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని తండ్రి ఆశీర్వదించండి, బలపరచండి. వాక్యము తండ్రి యేసయ్య దేవ 30-60 హృదయంలో పెట్టుకొని వారిని ఫలించే ఒక చెట్టు వల్ల ప్రతి ఒక్కరు ఎదుట శుభ చూపించండి. మహిమ ఘనత ప్రభావం ఒక్కరికే చెల్లిస్తూ చిన్న ప్రార్థన క్రీస్తు యేసు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. 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 దయచేసి అందరూ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಂ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ರಿ ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ? ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೇವರು. ಪ್ರಿಯ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರ, ದೈವ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರ್ತನು ಮತ್ತೊಂದು ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಕರ್ತನ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ದೇವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿದ್ದು ದೇವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು
ಆತನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಜನ ಸಮೂಹವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳಗಾಗಬೇಕು. ಆತನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳಗಾಗುವುದಾದರೆ ಆತನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಮ್ಮವೇ. ಆತನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರೇಕವಾಗಿರುವುದಾದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಶಾಪಗಳು ನಮ್ಮವೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಶಾಪದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಮಗಾಗಿ ಆತನು ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗಾಗಿ ಆತನು ಮರಣಿಸಿ ನಮಗೆ ಕ್ಷೇಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಆತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವವರಾಗಿರಬೇಕು ಹೊರತು ಸಭೆಯನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವವರಾಗಿರಬಾರದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸಭೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿಯೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಪೋರ್ಟಿನಿಂದ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ಭಾರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಇದು ಕರ್ತನ ಸೇವೆ, ಇದು ದೇವರ ರಾಜ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಾರದು. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಹಿಂಸಿಸಬಾರದು. ನೀನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಿಂಸೆಗಳಾಗುವುದಾದರೆ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳಿ? ದೇವರ ಉಪದೇಶ ನಿನಗೆ ಸರಿ ಹೋಗದೆ ಹೋದ್ರೆ, ದೇವರ ಉಪದೇಶ ಕೇಳಿ ನೀನು ಸರಿ ಹೋಗದೆ ಹೋದ್ರೆ, ದೇವರ ಉಪದೇಶ ಕೇಳಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ದೇವರು ಬರ್ತಾನಂತಾರೆ ಆ ರಂಗದಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾನ. ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೋದಂತ. ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರಂತ ಹೇಳ್ರಿ? ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಿಂಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಗೋಡೆ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಅಂಥವ್ರನ್ನು ದೇವರು ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂಥವ್ರು ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಏನಕ್ಕಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾನೆ? ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಯವಾದದ್ದು, ಅಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು, ಮೋಸಪೂರಿತವಾದದ್ದು, ಅಸಹ್ಯವಾದದ್ದು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸಭೆಯನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವುದಾದ್ರೆ, ಅಂತ ಮನಸ್ತತ್ವ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ದೇವರವರು ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸರಿಪಡಿಸುವವರು ಯಾರು? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾರ್ಯಗಳು 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನದಿಂದ 5ನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ಸೌಲನು, ಗಮನಿಸಿ, ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳ್ರಿ. ಸೌಲನು ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸೌಲನು ಇನ್ನು ಕರ್ತನ ಶಿಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ರೌದ್ರನಾಗಿದ್ದು ಬೆದರಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಶೆ ಪಡುತ್ತಾ ಮಹಾಯಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದವರು ಯಾರಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅವರು ಗಂಡಸರಾದರೂ ಸರಿಯೇ ಹೆಂಗಸರಾದರೂ ಸರಿಯೇ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಬೇಡಿ ಹಾಕಿಸಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತರುವಂತೆ ದಮಸ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಆಯಾ ಸಭಾ ಮಂದಿರದವರಿಗೆ ನೀನು ಕಾಗದವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.
ಹೋಗಲು ಅವನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ದಮಸ್ಕದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಪಕ್ಕನೆ ಆಕಾಶದೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಮಿಂಚಿತು. ಅವನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು, ಸೌಲನೇ ಸೌಲನೇ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸುತ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ ವಾಣಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ಅವನು, ಕರ್ತನೇ ನೀನಾರು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನು, ನೀನು ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸುವ ಯೇಸುವೆ ನಾನು. ನೀನು ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸುವ ಯೇಸುವೇ. ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಬಹಳ ಭಯಂಕರವಾದದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ದಿನ ನಾವು ವಿವರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ದೇವರ ಸಭೆಯನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಭೆಯನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೂಸಿಫರ್ನಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಹೊಂದಿ ದೇವರ ಸಭೆ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ ಜನರನ್ನು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೆಸರು ಸೌಲು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಸೌಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸೌಲ. ಈ ಸೌಲ ದೇವ ಜನರಿಗೆ ವ್ಯತಿರೇಕವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅನೇಕರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಸಭೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ, ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಭೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರಿ, ನನ್ನ ಸಹೋದರ, ಇಲ್ಲಿರುವ ನಿಮಗೂ ದೇವರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ದೇವರಿಗೆ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟು ದೇವರ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಹತಾಸಾಕ್ಷಿ ಆಗುವ ತನಕ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮೀರಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀನಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತ ಕಸಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತೀತವಾಗ್ತದೆ ಹೊರತು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕಟ್ಟೋರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಲ ಅಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ರಿ. ಈ ಮಾತು ಅರ್ಥ ಆದವ್ರು ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಅಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ರಿ. ಸಭೆಯನ್ನು ಸೌಲ ಹಿಂಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಭೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಸೌಲ ಹಿಂಸಿಸ್ತಿದ್ದಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಭೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಕಿದನೋ ಸೌಲನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಯಾಕೆ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಕರ್ತನು ತಾನೇ ಇಳಿದು ಬರಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸಲ ಯೇಸು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಹಿಂಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಇರಲ್ಲ, ಕೂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಆಧಾರವೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಹೊಂದಿದ ಸಭೆ, ಹಿಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಜನರು, ಬಾಧೆಪಟ್ಟಂತ ಜನರು, ಬಾಧೆ ಹೊಂದಿದಂತ ಜನರು, ಅವರು ಉಸಿರು ದೇವರಿಗೆ ತಟ್ಟಿದರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಅವಾಗ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಯೇಸು ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಯೇಸು ಬರ್ತಾರೆ. ಯೇಸು ಬಂದು ನೀನು ಬೀಳುವವರೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತ, ನೀನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುವವರೆಗೂ, ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೇರೆ, ನೀನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುವವರೆಗೂ, ನೀನು ಸರಿ ಹೋಗುವವರೆಗೂ, ಸರಿ ಹೋದೆ ಸರಿ, ಸರಿ ಹೋಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದೇ ಶಾಶ್ವತ. ನಿಮಗೆ ಕರ್ತನ ದೂತರು ಬಂದು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ? ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿನಗೆ? ಈ ರೀತಿ ಸಭೆ ಹಿಂಸಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯವಳಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಒಳ್ಳೆ ಹೆಣ್ಮಗಳಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡುಮಗಳಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಒಳ್ಳೆ ಪುರುಷನಂತೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ತ್ರೀಯಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಒಳಗಡೆ ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹುಳ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸೈತಾನನು ಬಿಟ್ಟಂತ ಹುಳ, ಸಭೆಯನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವಂತ ಹುಳ, ಸಭೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವಂತ ಮನಸ್ತತ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತದೆ ಹೊರತು ಸಭೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಕಟ್ಟಡ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಕಟ್ಟಡ, ಸೇವೆಯ ಕಟ್ಟಡ, ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಕೂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಡ ಈ ಸೇವೆ ಕಟ್ಟಡ. ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಣ್ಣೀರು, ಪರಿಶ್ರಮೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಇರುವಂತ ಎಷ್ಟೋ ರಾತ್ರಿಗಳಿರುವಂತ ಸೇವೆ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದೇವರು ನೀನು ಬಿಡಬಹುದಾ? ಸ್ತ್ರೀಯರಿರಲಿ ಪುರುಷರಿರಲಿ, ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ.
ಒಂದು ಹೋಗಳ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬರವಾಗ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ನನ್ನ ದೇವರು ಶಿಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಸೌಲನು ಅದೇ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ಬಂದ ಸೌಲನು ಎರಡು ಕಣ್ಣುವುದು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿ, ಕೆಳಗೆ ಯೋಚನೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ನೀನೆದ್ದು ಆ. ಊರೊಳಗೆ ಹೋಗು, ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ನೀನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಓದು. ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓದು. 5ನೇ ವಚನದಿಂದ ಓದು. ಕರ್ತನು ಅವನು ಆ. ಕರ್ತನೇ ಆ. ನೀನ್ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ. ಕರ್ತನು ನೀನು ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸುವ ಯೇಸುವೆ ನಾನು. ನೀನು ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸುವ ಯೇಸುವೇ ನಾನು. ನೀನೆದ್ದು ಊರೊಳಗೆ ಹೋಗು, ಊರೊಳಗೆ ಹೋಗು, ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಈಗ 3ನೇ ವಚನದಿಂದ ಓದು. ಅವನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆ. ದಮಸ್ಕದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಆ. ಪಕ್ಕನೆ ಆಕಾಶದೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಮಿಂಚಿತು. ಅವನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಅವನೇನಾದಂತ ಹಂಗ್ ಬಿಡ್ಬೇಕ ನಾವು? ಹಂಗ್ ಬಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಸೌಲನೇ ಸೌಲನೇ ಆ. ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸುತ್ತೆ ಆ. ಎಂದು ಹೇಳುವ ವಾಣಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ಕರ್ತನು ಅವನು ಕರ್ತನೇ ನೀನ್ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನು ನೀನು ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸುವ ಯೇಸುವೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೇಮೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಭಯಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ನನಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಗಮನ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಹೋಗಮನ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ. ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಒಳಗಿಂದೊಳಗೆ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸುವ ಜನರು ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಬೇಕಂತವ್ರು? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ಮಂಡಳಿ, ದೇವರ ಸಭೆ, ದೈವ ಸನ್ನಿಧಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾರಿದಾರಂತ? ಯೇಸು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾವಲಿದಾನಂತ. 12 ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ? 12 ಮಂದಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರು. ಅವರು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಪಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮುದ್ರದ ಪಯಣ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅವರ ಜೊತೆನೇ ಇರಬೇಕು. ಅವ್ರು ಏನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಂಟಂತ? ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪಯಣ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ದಾಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾವೆ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಹಡಗು ಬೇಕು. ಹಡಗಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಅಡುಗೆ ಈ ದೈವ ಸನ್ನಿಧಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಈ ಅಡುಗಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಈಗ ಈ ಅಡುಗಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಇದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹಿಂಸೆ ಆದ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22ನೇ ವಚನ. ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22ನೇ ವಚನ. 8:22. ಲೂಕ 8:22. ಒಂದಾನೊಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಗಡ ಒಂದು ದೋಣಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದು, ಗಮನಿಸ್ರಿ, ಒಂದು ದೋಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರರ್ಥ ಅಡುಗು, ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಪಯಣ ಮಾಡುವಂತದ್ದೇ ಅಡುಗು. ದೋಣಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕೆರೆಯ ಆಚೆ ದಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಲು ಅವರು ದೋಣಿಯನ್ನು ನೀರೊಳಗೆ ನೂಕಿ ಹೊರಟರು. ಅವರು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಆತನಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಹತ್ತಿತು. ಏನಾಯ್ತಂತ ಆತನು? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಸಂಗನ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತ ನೀವು ನಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತ ನಾನು ನಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಜೀವಿತವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯೇಸು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಸಭೆ. ದೋಣಿಯ ಯೇಸು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಸಭೆ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ, ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ಅಡಗಿಸಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ನಜರೇತನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ.
ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸಭೆ ಈ ಅಡಿಗಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಾವೀ ಹುಟ್ಟಾಕುವವನೇ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನು ಈ ಅಡುಗನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಮುಣಿಸಬಹುದಂತ ಶತ್ರು ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗಿ ಶತ್ರು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತನ್ಕೋ, ಶತ್ರು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೋದ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಕೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಲು, ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಕೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಲು, ದೋಣಿಯೊಳಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದರು. ನೀರು ಅಪಾಯವಾ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀರು ಅಪಾಯವೇ ಅಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರ ಹೇಳ್ತದೆ, ನೀರು ಅಪಾಯವಾ ಅಲ್ವಾ? ನೀರು ಅಪಾಯವಾ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೇಳಲ್ಲ ನೀವು. ನೀರು ಅಪಾಯವಾ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಪಾಯ ಅಲ್ಲ. ಅಪಾಯದ ನೀರೇ ಕುಡಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಪಾಯಕಾರಿಯ ನೀರು ಕುಡಿದೇ ಹೋದ್ರೆ ನಿನ್ ಜೀವನ ಬದುಕಲ್ಲ. ಆಗ್ತದ ನೋಡಿ, ನೀರಿಗಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, ನೀರು ಮಾನವನಿಗೆ ದಾಹ ತೀರಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ನೀರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದರೂ ಸಾಯಿಸಲು ಕೂಡ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೇರೆ? ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನೀರಿನಂತವರು ಕೆಲವರು ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗಿರ್ತಾರಂತ, ದೋಣಿ ಒಳಗಡೆ ನೀರು ಬಂದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಬರೀ, ಆ ನೀರಂತವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ನೀರು ಬಂದಿದೆ, ನೀರು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಈಗ ನಾವು ಸಾಯ್ಬೇಕು. ಸಾಯಕ್ ಹಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರೇರೆ, ಹಂಗೆ ಸಾಯಕ್ ಆಗ್ತದ? ಅಪ್ಪನ್ನು ಅಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲ ಇದ್ದವ್ರನ್ನು ಯಾರೋ ಒಬ್ರನ್ನ ಕರಿಬೇಕು ನಾವು, ಅಯ್ಯ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಂತ. ನಮಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಯ್ಯ ಕುಯ್ಯ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಇರೋರು ಒಬ್ಬರೇ, ನಜರೇತನ ಯೇಸು. ಆ ನಜರೇತನ ಯೇಸು ಅಯ್ಯ ನೀರು ಬಂದಿದ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆತನ ಎದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ದೋಣಿಯವನು ಎದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಏನೋ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಸಾಕ್ತಿರುವ ಈ ಅಡಿಗಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಬಂದಿದೆ ನೀರು. ಕೆಲವು ಸ್ವಭಾವ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಸೇವೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನ ಕೆಣಕ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ, 15 ದಿವಸಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ, 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ, 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ, ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಗಲಿಬಿಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಊಟ ಕೂಡ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಏಸು ಇದ್ದಾನೆ, ಏಸು ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಡೋಣಿಯಲ್ಲಿ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮೌನದಿಂದ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ಕೈ ಹಾಕಿದ, ನಿನ್ನ ಕತೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಿನ್ನ ಕತೆ. ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ, ಸಭೆ ಯಾರದು? ಸಭೆಯನ್ನು ಯಾರು ಹಿಂಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸೌಲನು ಹಿಂಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಭೆಯನ್ನು ಸೌಲನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಭೆಯನ್ನು ಸೌಲನು ಹಿಂಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಯಾರಿದಾರಲ್ಲಿ? ಏನಕ್ಕಾಗಿ? ಸಭೆ ಯಾರ್ದು? ಸಭೆ ಯಾರ್ದು? ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ಲ? ಸಭೆ ಹಿಂಸಿಸಿದ್ರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಸೌಲನು ಸಭೆ ಹಿಂಸಿಸ್ತ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ? ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ? ಬಂದಂತ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಯೇಸು ಬಂದಂತ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ಬಂದ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು. ಆ ಹಿಂಸಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ ಹೇಳ್ರಿ? ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ ಹೇಳ್ರಿ? ನೀನು ಸರಿ ಹೋಗದೆ ಹೋದ್ರೆ
ದೇವರು ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಹೊಡಿತಾನೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಹೊಡಿತಾನೆ, ಸರಿ ಹೋಗದೆ ಹೋದ್ರೆ 2 ಸಲ ಹೊಡಿತಾನೆ, ಸರಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ 3ನೇ ಸಲ ಎತ್ತೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾರಾಗಿದ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು? ನೀನ್ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ ಆಗಿದ್ರು ಮರಣ ನಿನ್ನ ಕೇಳ್ತದ? ಯೇಸು ಒಂದು ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ್ರೆ 1 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಂತೇಳಿ. ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾನವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಆತ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕೇಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಯಾವ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಿಲ್ಲ. ಆತ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ತಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದವರು ಎಂದಿಗೂ ಸಭೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲ. ಸಭೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇರಬೇಕಾದಂತ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಕೂಡ, ಕೆಲವು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಬೈಬಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಬೈಬಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ರಿ. ಬರೀ ಗಣಿತ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಇವೆಲ್ಲ ಓದಿ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ವಯಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ, ಓದೋರಾಗಿರಿ. ನೀವು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಭೆಗೆ. ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ತಂಗಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಮಂಗಿದ್ದಾಳೆ, ಇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಇರ್ಬೇಕಂತ. ಇವ್ರೇನಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೌಲ ಯಾವಾಗ ಬಿದ್ದ ಅವನು 2 ಕಣ್ಣು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ? ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾರ್ಯಗಳು 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ನೀನು ಊರು ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅನಾನಿಯನೆಂಬ ಸೇವಕನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅನನೀಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನೋ, ಇವನು ಸಭೆ ಹಿಂಸಿಸಿದ್ದು ಗೊತ್ತು, ಸಭೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತು, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಾಟ ಆಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತು, ಸಭೆಗೆ ಬರುವವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಿಳ್ಳೆ ಆಡಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ಅನನೀಯ ಗೊತ್ತು. ಅನನೀಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೇವರಿಗೆ, ದೇವಾ ಇಂಥವನಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಮಾತು ನಿಮಗಿದೆ ಪ್ರೇರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಭೆ ಹಿಂಸಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಾಧೆ ಬಂದ ತಕ್ಕ ಕರ್ತನ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀನೆಷ್ಟು ಸಭೆ ಹಿಂಸಿಸ್ತಿರ್ತೀಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಬಾಧೆ ನಿನ್ನ ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಬಾಧೆ ಒಂದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಯ್ಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಲಗಿದನು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಮಲಗಿದನ. ಹೇಳಪ್ಪ. ಬಿರುಗಾಳಿ ಕೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಲು, ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಕೆರೆಯ ಮೇಲೆ, ಆ ಕೆರೆಯ ಸೂಚನೆ ಏನು? ಕೆರೆ ನೀರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಭೆ ಕೆರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನೀರುಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಬಟ್ ನೀರೇ. ಈಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆರೆ ಗಾಳಿ ಬಂತು. ಆ ಗಾಳಿ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಬುಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ನೀರು ತುಂಬುತ್ತಾ ಬಂತು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ, ಶಿಷ್ಯರು ಹುಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಶಿಷ್ಯರು ಯಾರನ್ನು ಕರಿಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ಯಾರನ್ನು ಕರೆದಿರ್ಬೋದು ಹೇಳ್ರಿ? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಗುರುವೇ ಎದ್ದೇಳು, ನೀರು ಬಂತು. ಗುರುವೇ, ನೀರು ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾದ ನೀರದು? ನೀರು ಪುಟ್ಟಿ ಕೆಳಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಷೇಮ, ಅದೇ ನೀರು ಪುಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಆಳು. ಈಗ ಆಳಾಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ, ಸಭೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ನಿರ್ಮಾಣಕರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರ ಅಂತದ? ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗುರುವೇ ನೀರು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಆತನು ಎದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಗಾಳಿಯನ್ನು ಗದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದ್ಯಾ? ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಬೇಕನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಏನಾಗಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಿನ್ನ ಯಾವ ಬಿರುಗಾಳಿ ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಂದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಸೌಲನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ನೋ ಅದೇ ರೀತಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕೆಡುವ ತನಕ ಬಿಡಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೋಣಿಯೊಳಕ್ಕೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದರು. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಅವರು ಹತ್ತಿರ ಬಂದು, ನೋಡಿ, ಅಪಾಯ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಅಪಾಯ ಬಂತು. ಈಗ ನನಗೆ ಅಪಾಯ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಾಯ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಬಟ್
ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂಥವ್ರು ನಮಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ನಂಬಿದ ದೇವರು ಅಂಥವನೇ. ನಾವು ನಂಬಿದ ದೇವರು ಅಂಥವನೇ. ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾದವರು. ನಿನ್ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆತನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹಾ. ಗುರುವೇ ಗುರುವೇ ಸಾಯುತ್ತೇವೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಏನಿದೆ ಅವರಿಗೆ? ಹಿಂಸೆ, ಭಯಂಕರವಾದ ಹಿಂಸೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದರು. ಆಗ ಆತನು ಎದ್ದು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಉಬ್ಬುವ ನೀರನ್ನು ಗದರಿಸಿದನು. ಏನ್ ಮಾಡ್ದಂತ ಇಷ್ಟು ಸಾಕಲ್ಲ. ನಾನು ಗದರಿಸಿದ್ರೆ ಅನೇಕರ ದಾರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇವ್ರ ಗದರಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ದಾರಿ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ದೇವ್ರ ಗದರಿಕೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಗದರಿಕೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಬ್ಬ ದೈವ ಸೇವಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಘಾಟ ಆಗಿ, ಆ ವಿಡಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತಪ್ಪ? ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಇದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಕಳ್ಸಿ ನೋಡು, ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ರಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ರಿ. ರಿಪೀಟ್ ಜಲ್ದಿ 2 minutes ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ರಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ. ಒಬ್ಬ ದೈವ ಸೇವಕರು ಘಾಟ್ ಆಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಭೆ ಹಿರಿಯ ಒಬ್ಬನು, ಇದೇನು ಸಭೆ ಇದು, ಗದರಿಸಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನ, ಈ ಸಭೆನೇ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಬದುಕು ಎಷ್ಟು, ಅವನೆಷ್ಟು ನಂದಂಗಿದ್ದಾನ, ಅವನು ನನ್ನ ಗದರಿಸಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 6 ತಿಂಗಳಾಯ್ತಂತ ಈ ಸಭೆ ಉಳಿದವರು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬರೀ ಪಾಪ ಸಭೆಗೆ ಬರಲ್ಲ ಸಭೆಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಾದ ನಂತರ ಮಗ ಹಾವು ಕಡಿತಂತ. ಅವಾಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಹಾವು ಕಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೇವಕರಿಗೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಹಾವು ಕಡಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಸಭೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ, ಆ ಕಡ್ದ ಹಾವಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದು ಕಡ್ದ ಆತು ಕೂಡ ಕಡ್ಲಿ ಸಭೆಗೆ ಹತ್ರವಾಗಿ. ಈಗ ಹಾವು ಕಡಿದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ಸೇವಕರಿಗೆ. ಹಾವು ಕಡಿದ್ರೆ ಆ ಸಭೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ ಸೇವಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೈ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಕೈ ಕೂಡ ಏನ ಇದೆ, ಅವಾಗ ಬಿಡ್ರೆ ಬೇರೆ ಏಸ್ನವ ವಿನಿಪಿಸ್ತಾನೆ. వచ్చింది నాకు. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭಯಪಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಭಯ ಬಿಡಬೇಕಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರದ್ಧಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಬೇಕಿಲ್ಲಿ ರಾವದು ಕದ. ಶ್ರದ್ಧೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಶ್ರದ್ಧಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ కొంచెం బలంగా వాక్యం చెప్తున్నాడు. ఆయన చాలా చిరాకు వచ్చేసి చర్చిలో తీసి చర్చి చర్చ్ వెళ్ళిపోతాం, కాదు వెళ్ళిపోతాం. దేవుడు నిన్ను సరి చేసిన స్థలం ముందు కనుక అది శ్రేయస్ కాదు. ట్రాన్స్ఫర్ వెళ్ళిపోతారు విషయం పక్కన రాకుండా 6 నెలలు రాకుంటే సంఘ పెద్దలందరూ సంఘంలో ప్రార్థన చేస్తారు, ప్రభా అతను వెళ్ళిపోయి ప్రభా మళ్ళీ తీసుకురారాయన. నీవెంత ఫోన్ చేసినా తెచ్చలేదంటే, ఎన్ని ఫోన్ చేసినా కోపం ఉండే వాడు మాట్లాడుతూ ఒక మెసేజ్ అంటు చాలా మంది అంతే కదా. వాడైతే వాడు బతికిందా, నాకంటే కింద లో ప్రొఫైల్, వాడికి అంత సీన్ లేదమ్మా, నేనే సూపర్ అంటుంటాను. ఈ చెయ్యి తీసేస్తా దేవుడు, ఇట్లా అయిపోతుంది. ఇటు ఎగరేసు ఒకటే దెబ్బ, ఈ మడికి పడిపోయి పక్షం వచ్చి జీవితం తిప్పినాడు. ప్రపంచ ప్రవక్తలు వచ్చి భారతదేశం వినాలి. ఎవరండి నేను పెద్ద స్వస్థత రాలే, స్వస్థత
అలా చాలా చూసాను అలా రాకుండా ఉన్నాడు. వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తుంటే రోజు ఆయన నుంచి ఫోన్ కాల్ వచ్చింది. అబ్బా ఇదేంటి మన ప్రార్థన దేవుడు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు టకటక సభ పెద్దలు ఇంటికి వెళ్తే వాళ్ళ అబ్బాయికి పాము కలిసింది. పాము కలిసేసరికి అబ్బాయిని తట్టుకోలేక సభ పెద్దలందరినీ ప్రార్థన ఒకటే వాళ్ళ దిక్కు లాస్ట్ పిలిపించుకున్నాడు. ఎక్కడైనా ప్రార్థన చేయండి అంటే వాళ్ళు ప్రార్థన చేశారు. ఆ ప్రార్థనలో అద్భుతాన్ని ప్రార్థన చేశారు. ప్రభువా మేము 6 నెలల నుంచి చేస్తున్నటువంటి ప్రార్థన కంటే నేను చేయలేని పని ఈ పాము చేసింది. నీకు స్తోత్రం కలుగుగాక. నేను చేయలేని పని ఈ పాము చేసింది ప్రభువా. ಕೆಲವು ಗಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೋದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡಲಾರ್ದ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡಿದಂತ? ಆವು ಮಾಡಿದ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬಹಳ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ. ಸಭೆ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಭಯಭಕ್ತಿ, ಬರುವವರಿಗೆ ಆತಂಕವಾಗಿರಬಾರ್ದು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ದೀಪ ಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತೀರಿ ಹೊರತು ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತೀರಿ ಹೊರತು ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಸಿ ಯಾರು ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಇಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬೆಳಕು ಕೊಡಬೇಕು. ಮನೆಯವರಲ್ಲಿ ಬರುವವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಬೆಳಕಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ದೇವರು, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವರು ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಬರುವವರಿಗೆ ಆತಂಕ ಕಲ್ಪಿಸುವವರಾಗಿರಬಾರದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನನಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದನ್ನಲ್ಲ ಬಹಳ ಡೇಂಜರ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಗಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ನನ್ನ ಸಭೆಗೆ ಬಾರ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನಣ್ಣ, ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಗಂಡಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತಿನ ನನ್ನ ಗಂಡ ಸಭೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಜಾಗೃತ ಪ್ರಿಯ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ, ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇಲೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ದೇವರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆಯುಷ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಬದುಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಜೀವಿತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸಮಾಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೇವಿಷ್ಟಕರವಾಗಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ ಜೀವಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿ, ಸೇವಕರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿ, ಸೇವಕರ ಕುಟುಂಬ ಎದ್ದೇಳಬಾರದು ಎಂಬ ಮನಸ್ತತ್ವ ನಿಮಗಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೀಳೋದು ನೀವೇ. ಫಸ್ಟ್ ಬೀಳೋದು ನೀವೇ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಬ್ರದರ್, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದು ಒಂಥರ ನರಹತ್ಯೆ, ಹಿಂಸೆ. ಬದುಕಿದ ಮನುಷ್ಯನ ಕೊಲ್ಲುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ಬಿಡಲ್ಲ ಪ್ರೇರೆ. ಬರೋರಿಗೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥವ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಬದುಕಿಷ್ಟೇ, ಚಾಡಿ ಹೇಳೋ ತನಕ ಇವ್ರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ. ಆ ಸಭೆಯ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸೂಪರ್, ತಾಯಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಬರುವವರಿಗೆ ನೀವು ಬೆಳಕಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹೊತ್ತು ಕತ್ತಲಾಗಿದ್ರೆ ಅದೇ ಕತ್ತಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚಾಪೆ ಅಂತ ಸುತ್ತಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ವಾಕ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ಆ ದಿನಗಳು ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಚಾಪೆಯಂತೆ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾರು ಇರಲ್ಲ, ಯಾರು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ತಂಗಿದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಅವ್ವ ಇದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಏನು ಕಿತಾಪತಿದಾರ ಗೊತ್ತಾ ಅವರಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಹೆಸರು ನಿಮಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ದೇವರು ಕೆಡುತ್ತಾನೆ, ಒಂದ್ ದಿವಸ ಕೆಡುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಮಗೆ ದಿಕ್ಕು, ವೈದ್ಯರಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದಿಕ್ಕು ನಿಮಗೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಿದ ದೇವ್ರೆ, ನರಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ದೇವ್ರೆ, ಎಲುಬು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ದೇವ್ರೆ, ಕೂದಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ದೇವ್ರೆ, ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ದೇವ್ರೆ. ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಆತನೇ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ವೈದ್ಯರಿಂದ ಏನು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಯ, ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಆತನು ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ಗದರಿಸಲು ಏನಾಯ್ತಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಸೌಲನ್ನು ದೇವರು ಗದರಿಸ್ತಾ, ಸೌಲನ್ನು ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಸಭೆ ಹಿಂಸಿಸ್ತಾರೋ ಅವರು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂಸೆ ಹೊಂದಬೇಕಂತ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇದೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾರ್ಯಗಳು 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೋದ್ರಿ, 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ವಚನ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾರ್ಯಗಳು 9:15. ನೀನು ಹೋಗು, ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೂ 15:9-15. ನೀನು ಹೋಗು, ಆ ಮನುಷ್ಯನು
ನಾನು ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸುವೇನೋ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ದೇವರು? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಅವನು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸಿದಾನೋ ಅಷ್ಟು ಹಿಂಸೆವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವರು ವಚನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಒಬ್ಬ ದೈವ ಸೇವಕನ, ಆಪ್ತ ದೈವ ಸೇವಕನಿಗೆ, ಅನ್ಯನಿಗೆ ದೇವರು ವಚನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಎಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸಿದಾನೋ ಅವನು ರಾಜರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಹಿಂಸೆ ಹೊಂದುವಂತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರ ಹತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ನಾನು ಮಾಡೋ ತನಕ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅವನ ಜೀವಿತ ಚರಿತ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಹೊಡ್ತಾ ತಿಂತಿದ್ದ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಹೊಡ್ತಾ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಯಾವ ಕೆಲಸ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೊಡ್ತಾ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಸಭೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು. ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ದೇವರು ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರ್ತಾನಂತ ದೇವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಕಿತಾಪತಿ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಚಾರಿ ಹೇಳಿ, ಬರೋರನ್ನ ಆತಂಕ ಗಳಿಸಿ ಅವ್ರು ಬರದಂತೆ ಮಾಡಿ, ನೀನ್ ಸಭೆಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪರಿಶುದ್ಧರು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ದೇವರು ಬಿಡಲ್ಲ ನಿನ್ನ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೀನ್ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ರೆ ದೇವ್ರು ಬಿಡಲ್ಲ, ದಶಮಭಾಗ ಕೊಟ್ರೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಹಬ್ಬದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ರೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ನೀನೇನ್ ಮಾಡಿದೀಯೋ. ಪೌಲನು ನನಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅನೇಕ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅನೇಕರು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಸೌಲನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ ದೇವರು. ಪ್ರಿಯ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರಿ, ನನ್ನ ಸಹೋದರ, ಇದು ಒಂದು ತರ ನರಹತ್ಯೆ. ಸಭೆಗೆ ಬರುವ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ತರ ನರಹತ್ಯೆ. ಎಷ್ಟದು ನರಹತ್ಯೆ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಇದೆಯಾ ನರಹತ್ಯೆಗೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇದೆಯಾ? ಓದ್ರಿ, ಬೈಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಓದ್ರಿ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಓದ್ರಿ, ಆ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಓದ್ರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಓದ್ರಿ, ಆ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಓದ್ರಿ. ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ ಸೌಲು, ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ದೇವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಭಯಂಕರ. ಓದ್ರಿ, ಇದೆಯಾ? ಸಿಕ್ಕೋರು ಒಂದ್ಸಲ. ಏನಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ರೇಟ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹಂಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರು. ನೀನು ಸರಿ ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೋಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸೈತನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀಯ. ಸೈತನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅವನು ನಿನ್ನ ಒಡೆದು ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಲ್ಕೊಂಡು ಒಲೆಕಾರನ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಲೆಕಾರನ ಹೊಡೆದು ನಿನ್ನನ್ನು ಸುಲ್ಕೊಂಡು ಬೀದಿ ಸಭೆ ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಭಯಂಕರವಾದ ನೋವು, ವೈರ್ಯ ಮಾಡುವ ಕುತಂತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸರಿ ಹೋಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಂತು ಬೆತ್ತದೆ. ಓದಿ, ವಿಮೋಚನೆಗಳು 20:13. ನರಹತ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು. ನರಹತ್ಯ ಇದು ಕೇಳಿದ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ನೀವು ತೆಗಿ. 428:17. 428:17 ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಬೈಬಲ್ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ. ನರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದು ಸಮಾಧಿ ಕಡೆಗೆ ಓಡುವವನನ್ನು ಯಾರು ತಡೆಯಬಾರದು. ಇದೇ ವರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ ಬೈಬಲ್. ಇದೆ, ನರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದು ದೋಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸಮಾಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ಓಡುವನು. ಎಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾನಂತವನು? ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದಂತ? ಯಾರು ತಡೆಯಬಾರ್ದು. ಅವನು ಹೋಗಿ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಜಾಗೃತ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾರೆಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಯಾರ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ನರಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದು ದೋಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವನು ಸಮಾಧಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವನು. ಅವನನ್ನು ಯಾರು ತಡಿಬಾರ್ದು. ಇದೆಯಲ್ಲ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಏತಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದ, ಇವರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಯೇಸು ಇರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು.
ನನಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು, ನಾನು ಹಿಂಸೆ ಹೊಂದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಭೆ ದೇವರ ಸೇವೆ ಇದು ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇಲೂಯ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ಯ ಯೇಸು ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಒಪ್ಪಿಸಿದ ತದನಂತರ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಚಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲೇಲೂಯ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಜನ ಇರೋರು ನನ್ನ ಹತ್ರ, 3 ಜನ. ಗಣೇಶ್ ಕೊಂಚ ತೀಸಿ ಮುಗಿಸ್ತು.